કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 10 ખનિજ અને ઉર્જા સંસાધન જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 91 થી 98 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा आवेला होय तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 10 खनिज और ऊर्जा संसाधन जेनी अंदर मित्रों आपणे अलग अलग शैक्षणिक मुद्दाओं आधारित चर्चा करवानी छे। जे मुद्दाओं अहींया आपेला छे। सौप्रथम प्रश्न नंबर 1 छे, नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेल विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधी अहींया जे लंबचोरस आपेल छे तेमां लखवानुं छे। पहेलो प्रश्न आपणो छे, नीचेनामांथी कयुं वाक्य अधातुमय खनिजोने लागू पड़तुं नथी? तो आपणो जवाब आवशे प्रहार करवाथी तूटता नथी, सी। बीजुं, अशुद्ध स्वरूपे रहेला खनिजो क्या नामे ओळखाय छे? तो तेने मित्रों आपणे अयस्क नामे ओळखाय एटले के बी जवाब छे। त्रीजुं, नीचेनामांथी कयुं अधातुमय खनिज नथी? तो जसत छे ए अधातुमय खनिज नथी। 4, बहोळा व्यापारिक महत्वना लीधे खनिज तेलने कयुं उपनाम आपवामां आव्युं छे? तो जवाब आवशे ए काळुं सोनुं। 5, नीचेनामांथी कयो देश खनिज तेलनो मुख्य उत्पादक देश नथी? जवाब आवशे डी ऑस्ट्रेलिया। 6, CASE नुं पूरुं नाम जणावो? तो जवाब है ए कमिश्नर फॉर एडिशनल सोर्सिस ऑफ एनर्जी। 7, पेट्रोलियम निक्षेपोनी साथे मळी आवतो परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत कयो छे? जवाब आवशे डी कुदरती वायु। 8, गुजरातनुं लांबा गाम अने मांडवीनुं समुद्र किनारो सेना माटे जाणीतुं छे? जवाब आवशे डी विंड फार्म माटे। 9, क्या ईंधणथी मोटा प्रमाणमां नींदण मुक्त जैविक खातर प्राप्त थाय छे? तो जवाब आवशे बी बायोगेस। 10, भूतापीय ऊर्जा कोने संलग्न छे? जवाब आवशे डी वराळने। 11, गुजरातमां लिग्नाइट कोळसानुं अनुमानित जथ्थो धरावती जोड बनावी योग्य विकल्प पसंद करो? तो तेमां मित्र आवशे सूरत। तो सूरतमां मित्र आवशे राजपारडी, सॉरी अहींया सूरतमां राजपारडी नहीं परंतु तड़केश्वर आवशे, भरूचमां राजपारडी। भावनगरनी वात करीए तो तेमां मित्र आवशे थोरडी अने कच्छमां भांद्रो मुकामे। तो आवो मित्र विकल्प छे ते छे 2 नंबरनो। चलो 12, खनिज तेल अने तेना प्राप्ति स्थान संदर्भे नीचेनामांथी कयुं विधान लागू पड़तुं नथी? जवाब आवशे डी कृष्णा अने नर्मदा नदीओना मुक्त त्रिकोण प्रदेशमां खनिज तेलनुं उत्पादक क्षेत्र छे। 13, रशिया, नॉर्वे, यूके अने नेदरलैंड माटे नीचेनामांथी कयुं वाक्य बंध बेसतुं नथी? जवाब आवशे सी कुदरती वायुना मुख्य उत्पादक देशों। 14मो प्रश्न, पृथ्वीनी ऊंडाई अने तापमान वच्चे संबंधे नीचेनामांथी कयुं वाक्य साचुं छे? तो जवाब आवशे ए ऊंडाई वधवाथी साथे तापमानमां वधारो थाय छे। प्रश्न 2, नीचेना विधानो साचा छे के खोटा ते जणावो? पहेलुं छे, संसाधनों निर्माण ने आधारे तेना मुख्य 2 प्रकार पाडवामां आवे छे। तो आ विधान साचुं। बीजुं, ताप विद्युतना उत्पादन में कोळसो खनिज वपराय छे, साचुं। त्रीजुं, चिनाई माटेनी बनावट में चूनानो पत्थर वपराय छे, खोटुं। 4, वार्निश अने छापकामना उद्योग में फ्लोरस्पार खनिजनो उपयोग थाय छे, खोटुं। 5, खांड शुद्धिकरण जेवा उद्योगों में जसतनो उपयोग थाय छे, खोटुं। 6, वीजळीना तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन काच वगैरह उद्योगों में बॉक्साइटनो उपयोग थाय छे, खोटुं। प्रश्न 3 खालिजग्या पूर्ण करवानी छे। पहेलुं, पृथ्वीना आंतरिक क्षेत्र में अशुद्ध स्वरूपे रहेला खनिजने अयस्क कहे छे। बीजुं, खनिजो राष्ट्रीय अर्थतंत्रनी धोरी नस छे। त्रीजुं, चूनानो पत्थर अधातुमय खनिजनुं उदाहरण छे। चौथो, खनिज तेल बहुळा व्यापारिक महत्वने लीधे तेने काळुं सोनुं कहेवामां आवे छे। 5मो, कोळसामांथी मेळवेली वीजळीने ताप विद्युत कहे छे। छठुं,
ઘરેલું ઉપયોગમાં વપરાતું મુખ્ય બળતણ એલપીજી છે. 7. સૂર્યમાંથી મળેલી ઉર્જાને સૌર ઉર્જા કહે છે. 8. પાટણ જિલ્લાના ચારણકા ગામે ગુજરાતનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક બનાવવામાં આવેલ છે. 9. પહેલાંના સમયથી અનાજ દળવાની ઘંટીમાં પવનચક્કીનો ઉપયોગ થાય છે. 10. પવનચક્કીના સમૂહને વિન્ડ ફાર્મ કહેવામાં આવે છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 10 ખાલી જગ્યા જોઈ. એના પછી બીજી 2 ખાલી જગ્યાઓ છે. વિશ્વનો સૌથી મોટો ભૂતાપીય ઉર્જા પ્લાન્ટ યુએસએ છે. 12. ભારતનું ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 4નો અ જોઈશું. 1-2 વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે. પહેલું છે, ખનિજોને શેના આધારે ઓળખી શકાય? તો મિત્રો ખનિજોને સંરચનાના આધારે ઓળખી શકાય છે. બીજું, ઉર્જા સંસાધનને કયા 2 વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે? તો જેમાં મિત્રો એક પરંપરાગત અને બીજું બિનપરંપરાગત એમ 2 વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ત્રીજું, કયા ખનિજ તેલમાંથી પ્રક્રિયા કરી કયા ઉત્પાદનો મેળવવામાં આવે છે? તો કાચા ખનિજ તેલમાંથી પ્રક્રિયા કરી પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, મીણ, પ્લાસ્ટિક અને ઊંજણ તેલ જેવા વિવિધ ઉત્પાદનો મેળવવામાં આવે છે. ચોથું, વિશ્વમાં કોલસાના ઉત્પાદક દેશો કયા કયા છે? તો જેમાં ચીન, યુએસએ, જર્મની, રશિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ફ્રાન્સ વિશ્વના અગ્રણી કોલસા ઉત્પાદક દેશો છે. 5. એશિયાની સૌથી મોટી સૌર ઉર્જા યોજના ક્યાં આવેલી છે? તો એશિયાની સૌથી મોટી સૌર ઉર્જા યોજના મધ્યપ્રદેશના રેવામાં આવેલી છે. 6. ગેડાનું પૂરું નામ જણાવો. તો ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી. 7. સૌર ઉર્જાના મુખ્ય ઉપયોગો લખો. તો સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ સૌર વોટર હીટર, સોલર કુકર, સોલર ડાયર્સ તેમજ જાહેર સ્થળોએ રાત્રિ પ્રકાશ અને ટ્રાફિક સંકેતોને પ્રકાશિત કરવામાં થાય છે. 8. પવન ઉર્જા ઉત્પાદન કરનારા અગ્રણી દેશો કયા કયા છે? તો જર્મની, યુએસએ, ડેનમાર્ક, સ્પેન અને ભારત વગેરે પવન ઉર્જાને ઉત્પન્ન કરનારા અગ્રણી દેશો છે. 9. ભારતમાં ભૂતાપીય ઉર્જા અને પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલા છે? તો ભારતમાં મિત્રો હિમાચલ પ્રદેશના મણિકરણ અને લદ્દાખમાં પુગાધારી ખાતે ભૂતાપીય ઉર્જાના પ્લાન્ટ આવેલા છે. 10. ગુજરાતમાં ગરમ પાણીના ઝરા ધરાવતા સ્થળોના નામ લખો. તો જેમાં મિત્રો લસુંદરા, ઉનઈ, ટુવા અને તુલસીશ્યામ ખાતે આવેલા છે. 11. ભરતી ઉર્જા કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે? તો ભરતી ઉર્જા સમુદ્રના સાંકડા માર્ગમાં બંધ બાંધીને મેળવાય છે. ઊંચી ભરતી સમયે બંધમાં સ્થાપિત ટર્બાઇનને ફેરવા માટે કરવામાં આવે છે. 12. ગુજરાતનો સૌથી મોટો બાયોગેસ પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલો છે? તો મિત્રો ગુજરાતનો સૌથી મોટો બાયોગેસ પ્લાન્ટ બનાસકાંઠાના દાંતીવાડા કાર્યરત છે. 13મો, મેંગેનીઝનો મુખ્ય ઉપયોગ કયો છે? તો મેંગેનીઝનો મુખ્ય ઉપયોગ લોખંડમાંથી પોલાદ બનાવવામાં થાય છે. 14. રંગીન કાચ બનાવવા માટે કયા ખનિજનો ઉપયોગ થાય છે? તો રંગીન કાચ બનાવવા માટે તાંબાનો ઉપયોગ થાય છે. 15. ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કયા ઉદ્યોગમાં થાય છે? તો ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ મિત્રો સિમેન્ટ, લોખંડ, પોલાદ, સોડાઇસ, સાબુ, કાગળ, રંગ, ખાંડ અને ખાંડ જેવા શુદ્ધિકરણમાં મિત્રો થતો હોય છે. હવે શબ્દ સમજૂતી આપવાની છે. ખનિજ. પૃથ્વીના ખડકોમાં જૈવિક અને અજૈવિક પદાર્થો પૃથ્વીની આંતરિક ગરમી અને દબાણને કારણે પરિવર્તન પામીને ચોક્કસ રાસાયણિક ઉર્જા ધારણ કરે છે. તેના ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપના પદાર્થોને ખનિજ કહે છે. બીજું, ભૂતાપીય ઉર્જા. ભૂસંચાલનીય પ્રક્રિયાને કારણે ભૂગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતી વરાળ પૃથ્વી સપાટી પર આવે છે. એ વરાળને નિયંત્રણમાં લઈને મેળવવામાં આવતી ઉર્જા હોય એને ભૂતાપીય ઉર્જા કહે છે. ત્રીજું, ભરતી ઉર્જા. ભરતી ઉર્જા સમુદ્રના સાંકડા માર્ગમાં બંધ બાંધીને મેળવાય છે. ઊંચી ભરતી સમયે ભરતીની ઉર્જાનો ઉપયોગ બંધમાં સ્થાપિત ટર્બાઇનને ફેરવવા માટે કરવામાં આવે છે. ભરતી ઉર્જા અખૂટ અને પ્રદૂષણ મુક્ત છે. પ્રશ્ન 5, તફાવત આપો. સૌર ઉર્જા અને પવન ઉર્જા. સૌર ઉર્જા સૂર્યમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે પવન ઉર્જા પવનમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ સૌર વોટર હીટર, સોલર કુકર, સોલર ડાયર તેમજ જાહેર સ્થળે રાત્રિ પ્રકાશ માટે કરવામાં આવે છે, જ્યારે તેનો ઉપયોગ પવનચક્કીની મદદથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે. એના પછી કુદરતી વાયુ અને બાયોગેસ. કુદરતી ગેસ ખનિજ તેલમાંથી કુદરતી રીતે છૂટો પાડેલો વાયુ છે. એક પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત છે, જ્યારે બાયોગેસ
ખેતરનો નકામો કચરો, છાણ, રસોઈ, ઘરનો કચરો, માનવ મળમૂત્ર, શેરડીના કૂચા વગેરે કોહળાવીને મેળવવામાં આવે છે. તે એક બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત છે. પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત અને બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતનો તફાવત જોઈએ તો કોલસો, તેલ અને કુદરતી વાયુ પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત છે, જ્યારે બિનપરંપરાગતમાં સૌર ઉર્જા, પવન ઉર્જા, ભૂતાપીય ઉર્જા અને ભરતી ઉર્જા બિનપરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોત છે. પરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોત વપરાય ને કાળક્રમે ખૂટી જવાની શક્યતા છે. બિનપરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોત અખૂટ છે. પ્રશ્ન 6 ટૂંકનો લખો. ખનિજોનું સંરક્ષણ. કોલસો અને મિત્રો પેટ્રોલિયમ બિન નવીનીકરણીય સંસાધન છે. ખનિજોના નિર્માણ અને સંચયનમાં હજારો વર્ષ લાગે છે. માનવીય વપરાશના દરની તુલનામાં બિન નવીનીકરણીય સંસાધનના નિર્માણનો દર ખૂબ જ ધીમો છે. ખાણ કામની પ્રક્રિયા ઘટાડવી આવશ્યક છે. ધાતુઓનું રિસાયકલિંગ કરીને તેની ફરતે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ. ઓછા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતા ખનિજોના વિકલ્પ શોધવા જોઈએ. બિનપરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોતનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ ન ફેલાય તે રીતે ખનિજોનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પવન ઉર્જા. પવન ઉર્જા મિત્રો એ અખૂટ અને પ્રદૂષણ મુક્ત સ્ત્રોત છે. પહેલાંના સમયમાં પવનચક્કી દ્વારા અનાજ દળવાની ઘંટી ચલાવવામાં થતો હતો. હવે તેની સાથે જનરેટર જોડીને વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે. આવા પવનચક્કીના સમૂહને મિત્રો વિન્ડ ફાર્મ કહે છે. દરિયાના કાંઠા વિસ્તાર હોય, પર્વતો, ખીણ જ્યાં વેગીલી અને સતત પવન વહેતો હોય તે આવા વિન્ડ ફાર્મ ઊભા કરવામાં આવે છે. જર્મની, યુએસએ, ડેનમાર્ક, સ્પેન અને ભારત જેવા દેશોમાં પવન ઉર્જા દ્વારા મિત્રો અગ્રણીય દેશો છે. પ્રશ્ન 3માં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. આપેલું ઉદાહરણ છે એના પ્રમાણે કોઈ પણ 2 ખનિજના ફોટા લગાવી તેના દરેકના 2 ઉપયોગ લખો. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જામનગરના બોક્સાઇડના વ્યાપારી સાથે ₹1.35 કરોડની છેતરપિંડી. બરાબર. તો અહીંયા બોક્સાઇડની વાત કરીએ તો બોક્સાઇડમાંથી એલ્યુમિનિયમ મેળવવામાં આવે છે. બોક્સાઇડનો ઉપયોગ વિદ્યુતના સાધનો, રંગો, હવાઈ જહાજોના બાંધકામોમાં, કેરોસીન શુદ્ધિકરણ અને સિમેન્ટની બનાવટમાં વપરાય છે. એના પછી બીજું ચિત્ર છે અબ્રક. અગ્નિરોધક અને વિદ્યુત અવાહક હોવાથી તેનો ઉપયોગ વિદ્યુતના સાધનો બનાવવામાં થાય છે. રેડિયો, ટેલિફોન, વિમાન, ડાયનોમાં, મોટરગાડી, વિદ્યુત મોટર વગેરેની બનાવટમાં પણ વપરાય છે. પ્રશ્ન 8માં નીચે આપેલા શબ્દ ચોરસમાંથી ખનિજોના નામ શોધી તેનું ધાતુમય અને અધાતુમય ખનિજમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો અહીંયા મિત્રો તમને આપેલા છે જેની વિગત આપણે અહીંયા નીચે લખીશું. ધાતુમય ખનિજ જેમાં લોખંડ, એલ્યુમિનિયમ અને સોનુનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અધાતુમય ખનિજમાં ચૂનાનો પથ્થર, જીપ્સમ, કોલસો અને અબ્રકનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 9 છે ભારતમાં નકશામાં નીચે આપેલા ખનિજોનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતા 2 રાજ્યો દર્શાવો. તો અહીંયા મિત્રો આપણે દર્શાવેલા છે. બરાબર. જો તમે સંજ્ઞા પણ આપેલી છે. અબ્રક તો રાજસ્થાનની અંદર છે. બરાબર. અને અહીંયા આંધ્રપ્રદેશમાં છે. બોક્સાઇડ તો મિત્રો ગુજરાત દર્શાવેલું છે. અને અહીંયા મિત્રો ઓરિસ્સા દર્શાવેલું છે. તાંબુ તો અહીંયા મિત્રો રાજસ્થાન છે અને મધ્યપ્રદેશ. પછી ચૂનાનો પથ્થર તો ચૂનાનો પથ્થરમાં પણ મિત્રો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં મળી આવે છે. ફ્લોરસ્પાર તો ફ્લોરસ્પારમાં મિત્રો જોઈશું તો અહીંયા મિત્રો તેલંગાણા છે અને રાજસ્થાનમાં મળી આવે છે. તો આવી રીતે તમારે પણ દર્શાવવાના છે. ચાલો અહીંયા નીચે દર્શાવેલું છે બોક્સાઇડ ઓડિશા, ગુજરાત, ચૂનાનો પથ્થરમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, તાંબુમાં મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, અબ્રકમાં આંધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ફ્લોરસ્પારમાં રાજસ્થાન ને તેલંગાણા. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી તમારા પાઠ નંબર 10ની સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.